السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Alhamdulillah, all the praise goes to the Allah subhanahu wa ta'ala, the King of Kings, the Master, the Sustainer. And peace and blessing for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Brother, today's khutbah is the precondition to accept our dua and prayer to the Allah subhanahu wa ta'ala. It is very, very important for us because as a Muslim, we do some ibadat, we do some donation, we do some lot of good deeds, but without knowing the precondition of to accepting ibadat for the Allah subhanahu wa ta'ala, everything is spoiled. So we need to know first what is the precondition to accept our dua and prayers, inshallah. So brother, inshallah, and sisters, we will describe today's khutbah is the precondition, the basic three precondition today, inshallah. The first precondition is al-ikhlas. Al-ikhlas means everything is for the Allah subhanahu wa ta'ala. We do our ibadat, we do our good deeds, we do our donation, we do something, anything. It is good deeds, inshallah, everything is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, to gain satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first precondition. Otherwise, our every good deeds is spoiled, because Allah subhanahu wa ta'ala create us for His ibadat, only for His worship. Because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Holy Quran, Surah Al-Dariyat, verse number 56. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, I create man and jinn only for my worship. So our duty is to do something that is ordained in the Quran and Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala give us instruction. This is our duty. So as a Muslim, we cannot avoid this. Of course, we do another activity in our dunya, but our main thing, the main duty is to perform the salat, siyam, and ibadat, because Allah subhanahu wa ta'ala create us only for His ibadat. And Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned the Surah Al-An'am, chapter number 6, verse number 162. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that my prayer, the first in the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala asks our prayers. The 5 times prayers, especially 5 times basic prayers. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Surah Al-An'am. Kul inna salati, my prayer, wa nusuki, my rights of sacrifice, wa mahyaya, my living, wa mamati, and my dying are for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe. So brother, Allah subhanahu wa ta'ala teach us this. This is mentioned Surah Al-An'am. Our salat, our rites of ritual, that means our qurbani, and also our living and our dying, all for the Allah subhanahu wa ta'ala. So in the whole life, our everything is to gain the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, our good deeds is not accepted, good deeds is not reached to the Allah subhanahu wa ta'ala. How we pray?
How we pray? That prayer Allah subhanahu wa ta'ala answered. We mention a hadith, a big hadith. This hadith is called the Hadith al-Qudsi. But we quoted a small part of this hadith that is related to our today's khutbah. The Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu said, the one day Jibril alayhi salam came to Prophet sallallahu alaihi wasallam to teach the Islam to his Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Then in the meantime, Jibril alayhi salam told Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Fakbarani anil ihsan." Tell me, what is ihsan? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Antabudullah ka'annaka tarahu." You pray. Antabudullah, you pray to the Allah subhanahu wa ta'ala as you see the Allah subhanahu wa ta'ala. How we pray? If someone asks us how we pray, just we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe this is the last salat of our life. We don't know. So our Prophet sallallahu alaihi wasallam teaches us the antabudullah ka'annaka tarahu. You pray in front of Allah subhanahu wa ta'ala, just you see the Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam takun tarak. If you don't see the Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innahu yarak. You believe that Allah subhanahu wa ta'ala see me. So this is the main thing of our ibadat. If we pray, total of our intention to our prayers, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers. So brother, this is the main basic thing, precondition. If we do anything, inshallah, first we change our intention. It is not for show up to the other people. It is only for the Allah subhanahu wa ta'ala. The second precondition, if we follow the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala, if our ibadat is for the Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala give us promise to Jannah. Because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Surah Al-Buruj, verse number 11, Innal lazina amanu wa amilus salihat. If you believe Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet and his books and the day of Qiyamah and your takdir, good or bad, if you believe that and you do a good deeds, wa amilus salihat, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala promise us, give a Jannah. Zalikal fawzul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala said that this is the best achievement for us. Alhamdulillah. So if we do something, inshallah, we change our mind. Firstly, we have changed our mind. We change our niyyah. For it is for Allah subhanahu wa ta'ala, not to show up. Inshallah, this is the precondition, first precondition. And second precondition is ittibai Rasul, to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If we do something in our own wish, this is not accepted to the Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Surah Al-Imran, verse number 31. Allah subhanahu wa ta'ala mentions of Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. If you love Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, you follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is several hadiths in the Holy Quran that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, if you do something, follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because we have a limited time, so brother, inshallah, we mentioned some part of the Quran, some ayat of the Quran. And Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. In the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have a good pattern. Allah subhanahu wa ta'ala also said, "Qul atiullah wa atiur rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Allah subhanahu wa ta'ala said, you follow the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala and also follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If we refuse, Allah subhanahu wa ta'ala dislike these disbelievers. So if we wish our ibadat is accepted to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, we must follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His word, his act, and also his recommendation, including his sunnah. Inshallah, brother. And also Allah subhanahu wa ta'ala said, Surah Al-Imran, "Wa'atiullah wa rasul la'allakum turhamun." If we follow the Allah subhanahu wa ta'ala and instruction, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala give us mercy. And also Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, you follow the Allah subhanahu wa ta'ala and also the follow Prophet sallallahu alaihi wasallam and follow the authority of you, like your emperor, like your king, like your leader, like your Islamic leader, etc., like your family guardian. All are
your ulil amr. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that follow the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala and also follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and follow your authority. Fa'in tanazatum, if you differ something, if you follow your ulil amr, that means your authority, if you differ something, Allah subhanahu wa ta'ala says, faruddu ila Allah wa rasul, back to Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam. So brother, if we do something, we ask someone, if you follow someone, inshallah you follow the instruction of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Must we follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Otherwise, everything is spoiled. Because in another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala also said, "Wa atiullah wa atiur rasul, wa la tubtilu a'malakum." You follow the Allah subhanahu wa ta'ala and also follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, your good deed is spoiled. So brother, we have a lot of this good deeds, alhamdulillah. But if without following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, everything is spoiled. So we first to know that we're doing something good deeds. Inshallah, we act before we know. This is sunnah. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned his hadith. It is okay. Inshallah, we do something, no problem. Inshallah. Otherwise, we'll avoid because we have a lot of work, brother. But without the proof of Sahih Sunnah, without proof of authentic hadith, it is not accepted to Allah subhanahu wa ta'ala. Because our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said in the Sahih Muslim and also the Sahih Bukhari, Man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. If you do something, but I don't mention that one, our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is rejected to Allah subhanahu wa ta'ala. So brother, this is important for us to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the second precondition, an important precondition. We have a lot of hadith and a lot of verses in the Holy Quran, but we have a limited time, so we cannot mention here, alhamdulillah. And the third one is important, is the halal rizq, lawful earning. Because in Japan, brother, we earning a lot, but the way of earning is not halal. We know that maybe the 80% of our rizq is not halal. But without searching halal rizq, without earning halal way, it is not accepted to Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Holy Quran and also the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned a lot of hadith. Inshallah, we mentioned here because Allah subhanahu wa ta'ala said, "Jakulu wasrabu halalan tayyiban." Eat and drink from halal, the lawful, and also the good things. So without taking halal way, without taking halal food, we have our ibadah is not accepted to the Allah subhanahu wa ta'ala. So always we try to earn our rizq to the halal way, brother. Because our Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned a powerful hadith here, inshallah, we will mention here. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala is pure. He loved the pure thing. He loved the pure goods. If you donate something to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, this is your halal earning, inshallah subhanahu wa ta'ala accept. Otherwise, it is not accepted to Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam also mentioned another hadith. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned an example about the man, he travel a lot. A man having journeyed far and he is very dusty and who spread his hand to the sky. He is traveling a lot of travel. He is very dusty and he spread his hand to the sky and he said, "Oh Allah, oh Allah." Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Wamat amuhu haramun." Allah subhanahu wa ta'ala, his food is haram. Wa mashrabahu haramun. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said that his drinks also haram. Wa malbasu haramun. His body that nourishing his haram thing is haram. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Wa guddiya bil harami fa inna istajaba lahu." How his prayer is answered to the Allah subhanahu wa ta'ala. So brother, this is also a basic precondition to earning a halal way. So brother, in Japan, it's a non-Muslim country, maybe it is very, very, very difficult to us to search the halal rizq. So inshallah, we make dua to the Allah subhanahu wa ta'ala to ease us. Inshallah, we know a lot of people, they searching the halal rizq. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. So brother, inshallah, we will try to make it easy, because if we do something without halal rizq,
it is not acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah today's khutbah is very, very important khutbah. We have 3 preconditions to accept our du'as and prayers. Inshallah, first precondition is to everything is for the Allah subhanahu wa ta'ala, class. We do a good deeds for Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one is to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We do something, we do something previously, we want to know that this is proof by the authentic hadith or not. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Sahih hadith or not, inshallah. And third one is halal risk. Without any halal risk, inshallah, without any halal risk, our dua and prayers not accepted to Allah subhanahu wa ta'ala. So brother, inshallah, we will try and make dua to follow this instruction, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala give us the victory to understand. আমাদের ভাই বোনদের জন্য আমরা আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আলোচনার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত, এই জন্য আমরা বিস্তারিত বলতে পারছি না। তো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা মুসলিম হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কেন বানালেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা দারিয়াতে ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষ এবং জিনকে বানিয়েছি একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। তাহলে কি আমি দুনিয়াদারি করবো না? আল্লাহ বলছেন যে ফাইজা কুদিয়াতিস সালাত ফান্তাশিরু ফিল আরদ, তুমি আল্লাহর ইবাদতবন্দি করো এবং জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ, আল্লাহ তোমার জন্য যে রিজিক রেখেছেন সেটা তুমি খোঁজ করে বের করে নিয়ে আসো। তার মানে দুনিয়া আমরা করবো, হালাল হইতে করবো, এটা আল্লাহ বলেছেন, বিধায় এটাও এইটা ইবাদতের মধ্যে পড়ে। তো এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই যে তুমি বলো যে কুলিনা সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, যে আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আমার আল্লাহ তাআলার জন্য। তো এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেন বললেন যে আমরা সমস্ত ইবাদত বন্দেগী করবো, আমরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, দান, সাদকা, যা কিছু ভালো কাজগুলো আমরা করছি বা করে যাব, এগুলো সবকিছু আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে হলে আমাদের 3টা কন্ডিশন, 3টা বেসিক মৌলিক 3টা বিষয়, পূর্ব শর্ত আছে, এটা পূর্ণ করতে হবে আমাদেরকে সবার। এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে, এই 3টা ছাড়া আমাদের কবুল হবে না। আপনি অনেকে ভাবি যে আমি যত খারাপ কাজই করি, আমি তো অনেক দান করছি, আল্লাহ মাফ করে দিবেন, আমি যত খারাপ কাজই করি, আমার আমার রিজিকটা হারাম, তাতে কি হয়েছে, আমি তো ভালো ভালো কাজ করতেছি, এগুলো দিয়ে আল্লাহর কাছ পর্যন্ত আমাদের ইবাদত পৌঁছানো যাবে না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে বলেছেন প্রথমত 3টা কন্ডিশন আমাদেরকে মানতে হবে যদি আমাদের ইবাদত, আমাদের বন্দেগী, আমাদের নামাজ, রোজা, যা কিছু বলেন সবকিছুতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। প্রথমে একটা হচ্ছে আমাদের মন আগে স্থির করতে হবে যে আমি সবকিছু করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দেখাবার জন্য। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন যে বলো তো আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন, মৃত্যু সব আল্লাহর জন্য। এই জন্য আমরা যা ইবাদত বন্দি করবো কাউকে দেখাবার জন্য না, যে আমি নামাজ না বলে মানুষ কি ভাববে, আমি হজ করলে আমার নামের সাথে একটা আল্লাহ যোগ হবে, তাহলে মানুষ আমাকে ভাববে যে আমি হজ করে এসেছি। এই যে একটা মানুষকে দেখানো প্রবণতা, এখন বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এমন একটা অবস্থা হয়েছে, এখন কাবা ঘরে গিয়ে সেখানে গিয়ে আল্লাহকে বলে কান্নাকাটি করার কথা, সেখানে আমরা সেলফি তুলছি আর একজনকে ভিডিও করে দেখাই আমি এখানে আছি, তোমার দোয়াটা লাগলে আমাকে বলো। এগুলো কবুল হবে না, এগুলো সব মানুষকে শো অফ করার জন্য। আপনি যদি মানুষকে দেখাতে চান যে কাবা ঘরে এই নিয়ম কারণ, আলহামদুলিল্লাহ করতে পারেন, অথবা আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে, আপনি কিছু করতে চান, সেটা আপনি ইবাদত করতে গিয়ে কি দেখাতে চাচ্ছেন, এগুলো দেখালে কাজ হবে না। এই জন্য আমাদের দান সদকা আমরা যা কিছু করি সবকিছু একমাত্র কার জন্য হবে? লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। যদি আমরা এটা না করি তাহলে কবুল হবে না। এখন বলে আমরা ইবাদত বন্দেগী কিভাবে করবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সহিহ মুসলিম এবং সহিহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে হাদিস, জিবরাইল একটা হাদিস রয়েছে, হাদিসটা অনেক বড় লম্বা, বিস্তারিত বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে। তার মধ্যে আমরা শুধু একটা জানাবো যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম একদিন আসলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন যে আমি আপনাদেরকে সাহাবাদের সামনে এসে দিন শিখাবার জন্য আসছেন। সাহাবারা তাকে চিনতে পারলেন না। এক পর্যায়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এক পর্যায়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে রাসূল আপনি আমাকে বলেন মা আল ইহসান, ইহসান কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আনতা আবুদুল্লাহ কান্নাকা তারাক, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করো মনে হয় যে তুমি আল্লাহকে দেখতেছো। ফাইলাম তখন তারাক, যদি এমন হয় যে তুমি আল্লাহকে দেখছো না, ফাইন্নাহু ইয়ারাক, তুমি ধারণা করে নাও যে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছেন। এই জন্য আমাদের ইবাদত বন্দেগী কেমন ভাবে করতে হবে যে হতে পারে এই ইবাদতটাই আমার শেষ ইবাদত, আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে করছি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে। তো এই জন্য আমাদের ইবাদত সবকিছু আমাদের হতে হবে একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। কেউ যদি কাউকে দেখাবার জন্য কিছু করে থাকি, আমরা পিছনের জীবন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো, সামনের জীবন আগে নিয়ত করবো যে কে দেখলো না দেখলো আমার দেখার কোনো বিষয় না, আমি যা কিছু করছি আমার সামর্থ্য অনুসারে কার জন্য? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। এটা হচ্ছে 1 নম্বর পূর্ব শর্ত। দ্বিতীয় যে পূর্ব শর্ত আমাদেরকে মেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তুমি যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যদি ভালোবাসতে চাও, আর আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া আমরা যাবো কোথায়? আল্লাহকে তো ভালোবাসতে হবে নাকি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ফাত্তাবিউনি, এখানে ফাত্তাবিউনি আরবি শব্দ নি মানে আমাকে অনুসরণ করো। আমাকে বলতে কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে বলেছেন। এরপর আল্লাহ বলছে ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তুমি যদি আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব হবে। আল্লাহ ভালোবাসলে কি হবে? ওয়ায়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আল্লাহ বলছেন আমি তোমার যে গুনাহ খাতাগুলো আছে এগুলো সবকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দিব,
দেবো, এগুলোকে আমি মুছিয়ে দেবো। জুনুবাকুম ইনশাআল্লাহ গাফুর রহিম। আল্লাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন আল্লাহ সমস্ত কিছু সবচেয়ে বেশি দয়ালু আল্লাহ। তো এই জন্য আল্লাহ রাসূলকে যে অনুসরণ আমরা না করি কোনো কিছু হবে না। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে সূরা আল দারিয়াতের মধ্যে সূরা আল আহজাবের মধ্যে 21 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, তোমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ নমুনা হচ্ছে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তুমি কিভাবে খাবে আল্লাহ রাসূল যেভাবে দেখিয়েছেন, তুমি কিভাবে ঘুরবে আল্লাহ রাসূল যেভাবে ঘুরতে বলেছেন, তুমি কিভাবে নামাজ পড়বে আল্লাহ রাসূল যেভাবে আল্লাহ রাসূল বলেছেন সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, তুমি নামাজ ওইভাবে পড়ো যেভাবে আমাদেরকে দেখছো। আজকে আমাদের নামাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য, বললেও অনেকে পরিবর্তন করেন না যে বাবা মাকে ভুল করছে। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি এখানে যারা আছেন অনেকের বাবা মা বিদেশে ছিল, কার বাবা মা সৌদি আরব মালয়েশিয়া ছিল, জাপান কেন আসছেন কেন? বাবা মালয়েশিয়া আমি মালয়েশিয়া থাকবো, আসছেন কেন জাপান এই জন্যই আসছেন, আপনি জানতে পেরেছেন যে এটা আমার জন্য উত্তম হবে। এই জন্য আপনার বাবা যদি ভুল করে যে আপনি সেটার উপরে থাকবেন এমন না, আপনাকে পড়তে হবে আপনার বাবা আমার বাবা ভুল করেননি, ওই সময় জানার খুব কষ্ট ছিল। আপনার আমার হাতে যে আইফোনটা আছে আপনি চাইলে এটার মাধ্যমে সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিম কোরআনের আয়াতকে আপনি দেখে আপনি একজন শাইখকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এটা ঠিক আছে কিনা, আপনার যাচাই করা। আপনার আমার বাবার যুগে এরকম ছিল না। আমরা আমাদের গ্রামের সময় দেখেছি একটা বুখারীর কথা বলে মানুষের লাভ দিয়ে ওঠো বুখারী আবার এটা কোত্থেকে পাবো, আর এখন একটা ঘরে ঘরে সবার ঘরে ঘরে পাওয়া যায়, কিন্তু এত সহজ। এই জন্য আপনি আমি বাবা দাদার কথা করে পার পাবো না, আমাদেরকে পড়তে হবে এবং জানতে হবে। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে বলেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, তোমাদের জন্য একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আদর্শ হচ্ছেন আমার রাসূল। তুমি যদি আমার রাসূলকে মেনে নাও কি হবে? তোমার দয়া করা হবে। আল্লাহ বলছেন ওয়াতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূল উলিলাম আল্লাহ বলছেন ওয়াতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূল আমি আরেকটা আয়াত এখানে বলছি, যদি তুমি আল্লাহ এবং রাসূলকে যদি তুমি অনুসরণ না করো তাহলে যেটা হবে তোমার আমল যা তুমি করেছো, নামাজ যা হজ জাকাত যে ভালো ভালো কাজগুলো তুমি করেছো এগুলো বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ এবং রাসূলকে আমরা যে অনুসরণ করি তাহলে আল্লাহ তুরহামুন, আমাদের জন্য আল্লাহ বলছেন যে তোমার জন্য রহম করব। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পদ্ধতি শিখিয়েছেন আতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফাইন তানাযাতুম ফারুদ্দু ইলা আল্লাহ ওয়া রাসূল, তুমি মেনে নিবে আল্লাহর কথা, তুমি মেনে নিবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, এবং তোমাদের মধ্যে যারা অথেন্টিক রয়েছে, হতে পারে তোমার রাজা, হতে পারে তোমার বাদশা, হতে পারে তোমার দেশের আমির, হতে পারে তোমার কোন ইসলামী নেতৃত্ব, হতে পারে তোমার ইসলামী কোনো ব্যক্তিত্ব, হতে পারে তোমার পরিবারের প্রধান যে তোমাকে পালন করে, সে যদি কোনো কিছু বলে সেটা যে কোরআন সুন্নাহ অনুসারে হয় তুমি মেনে নাও। আর যদি ভুল হয় আল্লাহ বলছে ফানি তানাযাতুম, তুমি যদি কোনো বৈপরীত্য পাও কারো কথার দ্বারা, ইমাম সাহেব বলছে দেখলাম হাদিস কোরআন বিরোধী, ফেলে দেবেন, সেটা যদি পায় আল্লাহ বলছে ফারুদ্দু ইলা আল্লাহ ওয়া রাসূল, তোমাকে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরে আসতে হবে, স্পষ্টভাবে বলেছেন। এই যে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে যে আমরা ফিরে না আসি তাহলে আমাদের কোনো ইবাদত বন্দেগী এগুলো কোনো কিছু কবুল হবে না। তো ইত্তেবায়ে রাসূল সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনা করা যায়, কোরআনের মধ্যে শত শত আয়াত এই বিষয় রয়েছে, আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত এই জন্য আমরা বলতে পারছি না। তো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে ইবাদত যদি কবুল করা হয় প্রথমত আল্লাহকে কি করতে হবে, সবকিছু দেখাতে হবে যে আমি আল্লাহ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখাবার জন্য কাজগুলো করছি না, মানুষ দেখানো কোনো কাজ আমাদের চলবে না। এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আল ইখলাস থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত ইত্তেবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ অনুসরণ, যা করবেন তার আগে ভাববেন এটাকে আল্লাহ রাসূল করেছিলেন কিনা। যদি এক আলেমকে বলেন সে যদি বলে হ্যাঁ করেছেন, কোন যাচাই বাছাই ছাড়া আরো 2-3 আলেমকে জিজ্ঞেস করেন যারা কোরআন সুন্নাহ অনুসারে পড়ে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার করণীয় কোনটা রয়েছে। যদি একজনের কথা সারা জীবন মেনে নেবেন আর সেটা যদি ভুল হয় শুদ্ধ হয়তো বেঁচে গেলেন, যদি ভুল হয় তার দায়িত্ব কে নেবে? মৃত্যুর পরে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। আপনি বলবেন আল্লাহকে যে আল্লাহ অমুক আলেমে ভুল করেছে দেখে আমি ভুল করেছি, এতে ওই আলেমও জ্বলবে আপনিও জ্বলবেন, কিন্তু আপনি তো পার পাচ্ছেন না। এই জন্য যার যার কবর থেকে তাকে তাকে বাঁচতে হবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে বলেছেন কু আনফুসাকুম আহলিকুম নারা, তুমি নিজে এবং তোমার পরিবারকে আগে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে। এই জন্য আর তৃতীয় যেটা হচ্ছে আল্লাহ বলছে যে কুলু মিনাত তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, তুমি হালালান তাইয়্যিবান, তুমি খাও এবং পান করো যা আল্লাহ রিজিক দিয়েছেন তোমাকে, সেখান থেকে হালালটা এবং উত্তমটা তোমাকে খেতে বলেছেন। এই জন্য হালাল রিজিক থাকে। তৃতীয় নাম্বার যে আমাদের ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে প্রথম দুইটা আপনার ঠিক আছে, আপনি কি করেন সবকিছু আল্লাহর জন্য করেন, আপনার দ্বিতীয়টা ঠিক আছে, আপনি শুধুমাত্র আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে যা বলছেন সেটুকু জেনে জেনে অল্পই করছেন, কিন্তু তৃতীয়টা আপনার ঠিক নেই, আপনার রুজি হালাল না, আপনি এমন এমন কাজ করতেছেন যেগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না। আপনি এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য আপনি আজকে ছেড়ে দেন, আপনি এই অবস্থায় যদি মারা যান তাহলে আপনার কি হবে? আপনি এই অবস্থায় মারা গেলে আপনার কোনো কিছুই নেবেন না। এমন অনেক অনেক অন্যায় রয়েছে যেগুলো করলে মুসলিমই থাকা যায় না, তো আপনি তো তওবা করার সুযোগ পেলেন না, তার কি অবস্থা হবে আপনাদেরকে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছে পবিত্র, তিনি পবিত্র কোনো কিছু ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না। তো এরপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময় সংক্ষিপ্ত এই জন্য একটা হাদিস বলবো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে আল্লাহ হচ্ছেন পবিত্র, পবিত্র জিনিস থেকে তিনি গ্রহণ করেন। আমি তোমাদেরকে এমন কিছু বলবো, এটা বলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষের উদাহরণ দিলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে একজন মানুষ সে খুব আপনার জার্নি করছে, খুব জার্নি করতে 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 খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে। এই টায়ার্ড হয়ে অবস্থায় সে খুব কষ্ট এবং তার গায়ে ধুলাবালি মসৃণ। আমরা মনে করি যে একটা মানুষ আপনার কি বলে মুসাফির, তার কথা আল্লাহ শুনে নেবেন, আমরা জানি এগুলো হাদিসের মধ্যে আছে। এত কষ্ট সে করে, সে জার্নি করতে করতে সে কষ্ট করতে করতে তার ধুলাবালিতে ভরে গেছে। এই অবস্থায় সে কষ্টের সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার 2 হাতকে প্রসারিত করে দিয়েছে, প্রসারিত করে সে বলছে আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তার এই আল্লাহ ডাকের কি দাম রয়েছে, কারণ তার সাথে যে খাদ্যটা ছিল সেটা ছিল তার হারাম টাকায় কেনা, তার সাথে যে পানীয়টা ছিল সেটা ছিল হারাম টাকার কেনা, আর এই পর্যন্ত সে তার শরীরটাকে যা দিয়ে বানিয়েছে সেই তার যে আয়ের উৎসটা ছিল সেটাও ছিল হারাম। বিদায় তার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলছেন যে তার এই খাদ্য, তার এই পানীয়, তার এই দেহটা ছিল সম্পূর্ণ হালাল হারাম দিয়ে তৈরি। তার এই ডাকটা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে কি করে?
তো এই জন্য আমাদের জন্য এটা হচ্ছে একেবারে বড় ধরনের ধমকির কথা। এই জন্য আজকে জাপানে আমরা যে খোঁজখবর নিয়ে দেখি আমাদের 80% মানুষের কি আপনার রিজিকের মধ্যে ভেজাল আছে, বললেও অনেকে ছাড়তে চান না, বা উপায় নেই। যারা চেষ্টা করছেন কেউ 1 মাস, কেউ 2 মাস, কেউ 3 মাস, কেউ 6 মাস, আমরা আমাদের 14-15 বছরের লাইফে আমরা এটাই দেখেছি। যারা চেষ্টা করেছে তারা পেরেছে। আপনারা আমার আশেপাশেই দেখেন, অনেকেই আছে বলছে যে আমি দাড়ি কাটবো না, দেখেন 2-4-6 মাস কষ্ট করেছে, আপনি হয়তো তখন ছাড়তে চান না যে আমারটা আমার চলুক, দেখেন সে এই জায়গায় ওদিকে গিয়ে জাপানে এক জায়গায় কাজ করতেছে, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ওয়ে বের করে দিয়েছে। আপনি যদি মনে করেন আপনার ইবাদতবন্দিকে আল্লাহর কাছে কবুল করাবেন, প্রথম 2টা থাকলেও 3য়টা না হলে কাজ হবে না। এই জন্য জাপানে আমাদের জন্য এটা খুবই কঠিন একটা বিষয়, হালাল রুজি বের করা। এই জন্য চেষ্টা করেন হালাল রুজি বের করার জন্য। 2 মাস, 3 মাস, 6 মাসের মধ্যে হলো, 9 মাসের মধ্যে আপনি হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি অনেকে মনে করি যে আমি তো নিয়মিত নামাজ পড়তেছি, আমি অনেক কিছু জানি, আল্লাহ কি আমাকে বাদ দেবেন নাকি? আপনার আমার সবাইকে যদি জান্নাতে ভরে দেন, কি অসুবিধা কি বলেন? আর সবাইকে জাহান্নামে দেন, আল্লাহর অসুবিধা কোথায়? এখন আমি যদি মনে করি যে আমি অনেক দান করে আল্লাহকে এগিয়ে দিয়েছি, সেটাও যেমন ভুল। অনেক ইবাদত করে আল্লাহকে এগিয়ে দিয়েছি, সেটাও যেমন ভুল। আমি কিছু না করেও যদি আল্লাহর সাথে রাগ করে থাকি যে আল্লাহ এত কিছু চাই, কিছুই তো দিলেন না, তাহলে আপনার থেকে আমি দূরে সরে থাকি, কিছু আসবে যাবে? আমরা যত মানুষ আছে, এই যত মানুষকে আল্লাহ জান্নাতে দিবেন, আল্লাহ তৈরি করে ফেলেছেন, এই সব মানুষকে জান্নাতে দেওয়ার পর একটু জায়গা খালি থাকবে, জানেন? তাহলে আপনার আমার সমস্যা কোথায়? একজনের জন্য জান্নাত চাইতে সমস্যা কোথায়, কাজ করতে সমস্যা কোথায়? এই জন্য আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজকে এর বেশি বলতে পারছি না। আমরা সবাইকে বলবো আসুন আমরা যা কিছু করবো সবকিছু দেখাবো আল্লাহকে, আমরা যা কিছু করবো সবকিছু করবো প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে, আমরা যা কিছু করবো হালাল রুজি করে। এই 3 কন্ডিশন যদি আপনার ঠিক না থাকে, আপনার কোনো ইবাদতবন্দি কবুল হবে না। এই বিষয়ে আমাদেরকে কংক্রিট হতে হবে, নাইলে হবে না। তো এটা আমাদের নজর রাখতে হবে যাতে আমরা করতে পারি। তো মিনাসান কেউ না খুতবা তো নি সাম্পুন শিকাওয়া জিকান নাই নদে, কেউ না খুতবা সুজা জুইও না খুতবা নান দেসনে দে ওরা এ মুসলিম তোস্তে নানিও সিনাতি কেনাই তোকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন নি সুবেতেও কাইতে আরিমাসনে অতাসাসি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নো ইবাদত সুরু তামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অতাসাসি তো লিঙ্গেন তো আদো জিন তোকা কোন ফুতাসু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নো ইবাদত সুরু তামে সি আনো সুকুতান দেসনে সুকুতা আতনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে ইবাদত এতে আতা আইতের জিকান দে জীবন আনো রিজিক তোকা তাবে মন নই মনো সাগাসতে মো শিগতস্তে মো জেনদে মুন্দা আরিমাসেন নদে সোনা ইবাদত দয়াতে আরিমাস কি তোকা সোনা ইবাদত ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নি তদকু মাদেনি আরো সুকুনা কুতে মো মিচুনো আনো প্রি কন্ডিশন গারুন দেসনে জিজো গারুন দেসে সরেওয়া সরোয় নাই তো অতাসাসিনো দন্নানি ইবাদত এতে মো দন্নানি সালাত এতে মো দন্না ডোনেশন এতে মো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাদওয়া ইকানাই দেসো মাজ হিতসু অতাসাসি নানি এতে মো সরে আল্লাহ ন তামে এতে মাসি হতে ইমা কিও সালাত এতে মো আল্লাহ ন তামে হোকান হিতরে মিসিরো তামে দেওয়া আরিমাসেন হজ এতে মো আল্লাহ ন তামে জীবন নামায় তো আল্লাহ শুকরু তামে নি জানা যা আরিমাসেন কাবা ইতে কোয়াতে সেলফি আরু তামে নি জানা দেওয়া আরিমাসেন অতাশে কাবানি ইত্তানো আসো আল্লাহ সুবহানাহু মানজুকু সুরতামেনি অতাশে কোনো সালাত এরুনো আল্লাহ মানজুকু সুরতামেনি অতাশে দোনেশন এরুনো আল্লাহ মানজুকু সুরতামেনি এ জেমবু আল্লাহ না মানজুকু সুরতামেনি আরু তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরেও কিতে কুরে মাসিও সুরে মাজু সিতসু জোকেন তোস্তা হিতসু জোকেন অতাশে ইবাদত তো কা দোয়া ও আল্লাহ নি তুদকু মাতেনি ফার্স্ট ইচিবান নো জোকে ও আল্লাহ নি মানজুকু সুরতামেনি জেমবু আরু তো কোদনে দেশকরা কোকরওয়া ইমামাদে আরু কোতোয়া মিন্না দো এমনে অতাশে তো সিততের করা ইমাস তো রেহাই ওইনরে সিনাইতে মিন্না গরিতে মো কামাশিন নাই কেদা যাচ্ছে এতে মিমাসনে সোস্ত্র আল্লাহ মধ্যে তো দোকানাই অতাশিয়া মুসলিম তা কারা ইয়ান্নাই ঠিক নাই কারা ইমামাদে এতে নাই মাছিগাই মাস্তা আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবিল্লাহ জুত জিনসে দিতে গুদাছে ইনশাআল্লাহ উশিরনা জেমবু কেতে সিমাই মাসিও সোনা তো কাই কত দাইজিব দেশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন নিকাই তারনো ইন্নাল হাসানাতু ইউযিবুনা সাইয়্যাত আনা তাকা ই কত আরে বা আনা তো অরিতেন সুয়া কেতে সিমাই মাসিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইত্তের কত নানো দে দেশকা ফুতাসুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে শুরু কত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন নিকাই তার লাকাত কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানাহ আনাদা তাসিনো তামি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মডেল দেশিও না কইনরি ইস্তেমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিতে গুদাসাইনে হানা সিস্টেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিতে গুদাসাইনে দোনশন আতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিতে গুদাসাইনে জিনসেন দানতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিতে আরানা ঠিক নাই দেশকারা নানিকা সুরুক মাইনি আনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্তানো কা দোকাও কাকুনি শিরা ঠিক নাই মিৎসুমে জিকান নাই কারা হাই কুস্তেন দেশ কেদো মিৎসুমে ওয়া অতাশাসুনো ইবাদত তো কা অতাশাসুনো ই কত আল্লাহ নি তদকু মাদেনে মিৎসুমে হালাল রিজিক নে হালাল রে নিহন দে হালাল রিজিক নে সাগাসুনো সুবেতে আনো সুগোকু আনো মুজকাশি কামশিনে ওরে তত্তেওয়া দেশ কেদো সাগাসানাই ঠিক নাই হারাম তো করতে হাতারাইতে আতো আল্লাহ নি কয়াতে তে দাস্ত মানি মনা নাই কারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস নি কই হিতসুরে তোস্তে ইত্তান দেশ কেদো হিতরিগা সুগো করিও কষ্টে জু করিও কষ্টে সুকারাতে কারা দাগা আনো নান্তিউ সুকারে চাতে আল্লাহ নি কয়াতে তে ও দাস্তে আল্লাহ নি আনো ইরোর অনেক আসতেন নে সন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্তানো কোন হিতনো আনো তাবে মনোগা হারাম দেশিও কোন হিতনো মিজুম হারাম দাত্তান দেশিও কোন কারাদা দেখতেন নোয়া সরে জেমবু আনো হালাল জানাবিতে হারাম নো আনো শিগতস্তে সরে দে তাবেতে কোন কারাদা নাতেন সুবেতে হারাম দা কারা আল্লাহ মাদেনি আনাতানো কয়েগা তদকু নাই দিছিও
ですから、この3つを揃えないといけない。ですから、今日時間ないので、皆さん、少なくてもこの3つを揃えないと自分のイバダットとかいいことはなりませんので、それを頑張ってやってくださいね。まずはアッラに満足するために、2番目はラスサラサラムのすべてのやることを真似する。3番目はハラルリズク探す。ですから、日本で難しいかもしれないけど、頑張れば何でもできますよ。インシャアラ皆さんに、今日の言葉でそれ重要なポイントなので、皆さんそれを守るようにしてください。アッラスワタラギバストフィットアンダースタン。Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana illa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ibadallah rahimakumullah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم وأعوذ بالله الله تعالى على ولا تعالى وتم أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله